एबे नजर पकाइबा एमिति एक खबर उपरे जहाँ आपणको सबुबेले एक तर्क वितर्कर माध्यम सृष्टि करिछि। आमे कहूछु पुरी श्रीमंदिर रे जगन्नाथ संस्कृति उपरे जो बड़ धरणर वितर्क लागि रहिछि भक्त भगवान एवं विदेशी। आज पुणी एक घटना घटी जेतेबेले पुरी सिंहद्वार रे अरुण स्तंभ निकट को पशि जाइथिले जने विदेशी एवं से दाबी करुथिले से होचंती सनातन धर्मावलंबी। से श्री जगन्नाथंक पूजक एवं जर्मनी रे थिबा श्री जगन्नाथंक मंदिर रे से पूजा करंती। एणु श्रीक्षेत्र रे श्रीजीव को दर्शन करबा पई से चाहुथिले। एहाकु नै विवाद आरंभ होला। जने सेवायत आसी तांको सहित बचसा कले। बचसा उग्र रूप नेला। अभियोग होइछि कि एही विदेशी पर्यटक जनक सेवायतंकु माड़ मारिचंती। अभियोग केते सत केते मिछ ताहा प्रमाणित होई नाही। अपर पक्षरे सेवायतंक जुक्ति जे विदेशींक प्रवेश उपरे गोटे कटकणा रहिछि किंतु आउ एक बड़ दिग आम सामने रे रहुछि। ताहा हेउछि जदि श्री जगन्नाथ जगतर नाथ विश्वर देवता विश्वर आराध्य देवता आमे कहूचु श्री जगन्नाथंकु जेतेबेले आमे कहूचु विश्व जगन्नाथ संस्कृति व्यापीबार आवश्यकता अछि। जेतेबेले आमे कहूचु सारा विश्व जगन्नाथ संस्कृतिर अस्तित्व अछि। एभली स्थिति रे जगतर नाथ जगतवासी नाथंकु पूरा जगतवासी काहेकि पूजा अर्चना करि पारिबे नाही। एमिति तमाम दिग को नहीं आज आलोचना आरंभ करबा। किंतु जो दृश्य आपण देखुचंती भक्त भगवान एवं विदेशी को नहीं सिंहद्वार थाना रे मामला। ए विदेशी पर्यटक जनक जर्मनी रो आज अरुण स्तंभ निकट रे पूजार्चना करुथिले एवं आउ एक दिग रहुछि पूरा घटना रे से हेउचंती सनातन धर्मावलंबी। तांकर जुक्ति अनुसार एवं श्री जगन्नाथंक मंदिर जहाँ जर्मनी रे रहुछि सेठारे से पूजा करंती। एणु सेथि पई से श्रीक्षेत्र रे श्रीजीव को पूजा करबा पई चाहुथिले। ए तमाम घटना को नै जो विवाद सामना को आसीछि ए विवादर एमिति अनेक दिग रहिछि। एमिति अनेक असमाहित प्रश्न रहिछि। एमिति अनेक तर्जमा रहिछि जहाँ को नै आजिर वितर्क रहिबो। आम सहित एथि पई आलोचना करबा पई वर्तमान समय अतिथि माने मध्य जोग देई सारिछन्ति। आम सहित श्रीयुक्त देवेंद्र सुतार उपस्थित अछन्ति हेतुवादी स्टूडियो रे भुवनेश्वर रे। आम सहित श्रीयुक्त विनायक दास महापात्र पुरी स्टूडियो रे उपस्थित अछन्ति वरिष्ठ सेवायत। आम सहित श्रीयुक्त अरुण पंडा वरिष्ठ सांबादिक कटक रे उपस्थित अछन्ति। श्रीयुक्त विनायक दास महापात्र प्रकृत रे आमे कहूचु हुए तो अनेक परंपरा रही सत्यलिपिर कथा आपण कहि पारंती किंतु जगतर नाथ अर्थात पूरा विश्वर से होचंती देवता। तेबे विश्ववासी काहेकि पूजा करि परिबेनी? भारत बाहर भी विभिन्न बड़ बड़ देश मानक रही महाप्रभुर पूजा अर्चना होती सारा भारत वर्ष भी होती। तेणु जो नील पुत्र जो स्वयं महाप्रभु कलिजुग आविर्भाव जो जगह स्वयं जगन्नाथ आविर्भाव से किसी नियम परंपरा कटका आज नुह माने 1000 वर्ष परंपरा चली आसी। 200 वर्ष ये इंग्रेज शासन कर समस्त जिन आपण मैंने भल कर जानते ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ यार ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ସଂସ୍କୃତ ଭାବରେ ପତିତ ପାବନ ଆମର ବିରାଜମାନ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ବାହାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ସେ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଯିବେ। ତେଣୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେ ଆଜି ବହୁତ ଇସ୍ଲାମ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସତ୍ୟଲିପିର କଥା କହୁଛନ୍ତି परंपरार କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀयुକ୍ତ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା आपण पाखक जाना चाहिए जे जितेबाला आमे कहूँ विश्वर देवता श्री जगन्नाथ आमे जितेबाला खुशी होचु सारा विश्व जगन्नाथ संस्कृति व्यापुछि। आमे जितेबाला खुशी होचु विश्ववासी जगन्नाथ को आराधना करुछंती से माने पुरी रे आराधना करि परिबे ना नाई? प्रकृत रे सत्यलिपि परंपरा एवं मानसिकता को नै आपन को मत को मो जानिबारे जगन्नाथ मंदिर केवल हिंदू मानक केबे गोटे लेखा व्यवस्था थिला मध्य युगरे माने जते बड़े भयंकर भावरे गोटे मध्य युगरे भयंकर अवस्था सृष्टि होता। जे इच्छा से मंदिर भितर पशुले मंदिर भांगुले मूर्ति मान को नहीं जाऊे सही समय रे ये गोटे नियम कराइला। किंतु वर्तमान 21 शताब्दी रे से नियमर कौन सी कारण नहीं ताको कहीं रखाई मु बुझी पारुनी। जर्मनी रो जो भक्त जनक कथा कहते आपण मु जर्मनी रो देखी मु जर्मनी रो बर्लिन यूनिवर्सिटी रो संस्कृत डिपार्टमेंट रो अध्यापक मान सहित मिशिची एवं सुनिची जे जर्मनी रे संस्कृत भाषा प्रति भारतीय संस्कृति प्रति भारतीय धर्म परंपरा प्रति केते आदर
এবং বিশেষ করে ইস্কন ভক্ত মানে সমগ্র পৃথিবীରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଆଜ ରସୁଣ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ତ ଦୂରର କଥା, ଆଚରଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିଜକୁ ସନାତନୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ବି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁନି। ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ୟାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି। विदेशी हेले भी रंग तार रंग टे धला रंग जदि से पाकिस्तान गोटे मुसलमान होता जदि केमती आप जानी था से हिंदू नुहे बोली केम जानी था। तेणु रंग देखिक विदेशी को वास्तव जो मैंने आचरण में शुद्ध जो मैंने जगन्नाथ को मानुंट जगतर नाथ जगन्नाथ कहूँ जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ बोली स्लोगान दौचु। सही अवस्था जो मैंने निजर जीवनटा को शुद्ध पुत पवित्र करिसंती आचरण में शुद्ध अच्छा जगन्नाथ आराधना करुँच जर्मान भक्त जनक सी तो जगन्नाथ मंदिर पूजारी बोली कहते अटकईवा अत्याचार करवा आदि सी सेवायत हाथ उठे बोली आप कहते सेटा भी ठीक नुहे। जड़े जगन्नाथ भक्त तुम्हें विदेश आसिक आगे बुझाओ जो न अभियोग आसुची श्रीयुक्त देवेंद्र सुतार प्रकृत रंग वर्ण को नहीं नुह बरम आचरण उच्चारण चरित्र एवं व्यवहार एवं केते आराधनार चिंताधारा रही मानसिकता रही ताकू नहीं भक्तों को सुजोग देवार आवश्यकता अछि। देखो आम कहूचे जगतर नाथ जगन्नाथ से केवल पुरीर नाथ नुहति ओडिशार नाथ नुहति से जगतर नाथ आम कहूचे जदि विदेश में कौटी रथयात्रा होची आम बहुत खुशी होचे एवं आमर जगन्नाथ संस्कृति व्यापक होची बोली आम निजको गर्व करूचे। किंतु जड़े भक्त सी जिते बड़े आसिकी जगन्नाथ से कहते मु पूजक जगन्नाथ को देखा चाहूँगी से आम बारण करवा एवं खाली बारण करवा नुह आम सबु समय जो पर्यटक मैंने आसती आम कहूँ से आम पूर्व हाथ उठेले यहाँ विश्वासयोग्य होना किंतु जड़े विदेशी पर्यटक को आमे जो भली भाव में व्यवहार करुचे सेटा आमर वैदेशिक संपर्क को खराब करिवो। आपण गत किछि दिन देखिले जे अमेरिका रे आमर जड़े भारतीय को जते बेले हत्या करा होची आमर वैदेशिक नीति एवं वैदेशिक संपर्क ऊपर एटा गोटे समस्या सृष्टि करुची बाधा सृष्टि करुची निश्चित भाव में। तेणु आमे गोटे जदि चाहूचे जदि वैदेशिक पर्यटक माने आसंते सी चारिआडे बुलुचंती पृथ्वीव्यापी बुलुचंती तांकर कोठी बाधा नहीं कौन मंदिर को प्रवेश करने बाधा विघ्न ना। तेणु एठी जते बेले प्रवेश करुचंती प्रवेश करने आमर अनेक लोक अच्छी जदि अटकई बुझेवा दरकार किंतु तांको प्रति व्यवहार खराब करवा व्यवहार एक बड़ दिग भाव सामना को आसुची। श्रीयुक्त विनायक दास महापात्र जेते बेले आमे कहूचु जेते बेले आपण माने खुशी हुवंती जे पूरा विश्व रे जगन्नाथ संस्कृतिर परिव्याप्ति अच्छी पूरा विश्व रे जगन्नाथ को पूजा करा जाउछि तेबे विश्ववासी जदि आम सहित संपर्क जोड़िबा को चाहुचंती आम मंदिर सहित संपर्क जोड़िबा को चाहुचंती काहेकि आमे मध्ययुगर से परंपरा को धरी बसिबा काहेकि ना मध्ययुग एवं वर्तमान 2017 एकविंश शताब्दी भितरे परिस्थिति एवं परिवेश रे गोटे बड़ पार्थक्य आछि। आमे एठी दी तीन जन बसी से जगन्नाथ को पूजा कले से जगन्नाथ भक्त हेले मंदिर को छाड़देवा ये निष्पत्ति आम नहीं पारानी बुझीपारे कि चिंता करिवार आवश्यकता अछि कि नाही एथिपाई विचार विमर्श करिवार आवश्यकता अछि कि जो सुना विचार विमर्श करिवार जो कथा आपण कहउचंती ये गोटे कोन पय सेठी गोटे बोर्ड बराई छि सेठी मंदिर प्रशासन तरफरु कोन पय ता भितर को ओनली हिंदू अलाउ पय सेठी लिखा हि छि एथिपाई आपण माने चाहना विरोध करूचंती बारंबार उत्तेजना प्रकाश शुणु कौ सेवायत विरोध करना सेमाने ग्रिल डेकरी आरपट को जाइछंती जो अरुण स्तंभ पाखे कोई भाव में से गले सेठी जिला पुलिस आरक्षी अध्यक्ष मैंने संपूर्ण भाव में अच्छा केमी गले कहीं गले ये समस्त जिनस किसी जानवा दरकार कौ सेवायत भी कहीं किसी कहना सेवायत जो तुम जापर ना भितर को सी जबरदस्ती करवाई तेणुक सी उल्टी से सेवायत को झापड़ा मारी तेणुक आपणकर गोटे लक्ष्य बसिक सेवायत विरुद्ध में कहवा कहवा कथा
যদি ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତରନାଥ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଦେବତା, କାହିଁକି ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆଟାଚ୍ ହେବେନି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ? ନା ନା ବିଶ୍ୱବାସୀ, ତମେ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ। ତେମେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆଲିଆନା ସୀତାର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଉପରେ। ଜଣେ ବିଦେଶୀ ସବୁ ଜାଣିକି ତା ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କରାଗଲା ଯେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ସେଠୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଗଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ରଥ ଉପରକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଯାହା ଆମର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜିର ନୁହଁ, 100 ବର୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, 1000 ବର୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା, ଏ ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଏକମତ ହୋଇପାରିବେ କି ଯାହା ସମସ୍ତେ ଚାଲିବା ଦରକାର? ଜାଣିକିରି ପୁଣି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ଚାଲି ଆସୁଛି ତାହା ଚାଲୁ ନା, ଯାହା ଚାଲି ଆସୁଛି ସେ ଚାଲିବ, ଏମିତି ତ କେବେ ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଶନ ଗଠନ ହେଇଛି। କମିଶନ ପାଖରେ ଶତାଧିକ ପ୍ରପୋଜାଲ, ହଜାର ହଜାର ପ୍ରପୋଜାଲ କମିଶନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ପାଳନ କରିବା। ମୁଁ ତ କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ହେଲା କି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କୌଣସି ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଆପଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେନି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ଧୋତି ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେନି। ସେବାୟତ ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇପାରିବେନି। ଏମିତି କିଛି ନିୟମ କରନ୍ତୁ। କିଏ କାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି? କିଏ କାହାକୁ ଦେଖୁନି? ଯାହା ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭଲ ମଣିଷ, ସେ ନିଜେ କହୁଛି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ସନାତନୀ। ସନାତନୀ ମାନେ କଣ? ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ତ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଶିଖ ମାନେ ତ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଶିଖ ମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଜୈନ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧ, ଶିଖ, ଜୈନ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁଛୁ, ସେମିତି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଜର୍ମାନୀ ଯୋଉଠି ବେଦର ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲାର, ସେ ଦେଶର ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜକ ବୋଲି ଯଦି ନିଜକୁ କହୁଛି, ତା ରଙ୍ଗଟା ଗୋରା, ତାକୁ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଦେଲୁ ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ପୁରୁଣା ସବୁ ଅଛି ପରମ୍ପରା, ଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସୁତାର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ଉଦ୍ଭୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନିୟମ ଚାଲିଛି ସେଇ ନିୟମରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବନ୍ଧା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ନୁହଁ, ବହୁ କାଳରୁ ସେଇ ଯାହା ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଛଡା କୌଣସି ତା ଦେହର ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଡେ ବଡେ ବୋର୍ଡରେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜି ନୁହଁ, ଇଏ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଇଏ ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଜଣେ ଦି ଜଣ ବସିକିରି ଆମେ ଟିଭିରେ କହିଦେବା ଯେ ସେ ରଙ୍ଗ କରା ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଜଣେ ଦି ଜଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କହୁଛି? ସେଗୁଡାକ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ଏମିତି କହିଲେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 2-3 ଜଣ ବସିକି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବା ନା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ମତାମତ ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ମତାମତ ଦଉଛୁ, କେହି ଜବରଦସ୍ତ କରୁନେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ନାଗରିକ ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କର ପଇସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ଆମେ ଆମର ମତାମତ ଦଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ସବୁ ପରମ୍ପରା ଆଜିର ଦିନ ଯେ ରହିବ ଏବଂ ସେଇ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ଆମେ ମାନିକି ଚଳୁଥିବା ତା ବି ନୁହଁ। ଆମର ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ପରମ୍ପରା ବି ବଦଳିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଡାହୁକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆଜି ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ରଥରେ ବ୍ରେକ୍
ଅପରାଧୀ ନଥିଲା ଆଜି ଅଛି ଡାଉକ କି ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଡାଉକ ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ଡାଉକ ନାଇଁ 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 ସେମିତି ନାହିଁ, ସେଟା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ପରମ୍ପରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶୁଣ କିଛି ଭାଷା ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ବିଜୁଳି ଆଳୁଅ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାଜ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁନି। No, no, ଗୋଟେ ଆପଣ ଆସିକିରି ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ, ଟିଭିରେ ଯଦି ବସିକିରି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମିତି କହିବା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଏବଂ ତେବେ ଏଗୁଡାକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦିନେ କାଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ନ ଆସିକି ବସିକିରି ଟିଭିରେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା No, 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 ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ କାହାର ନୁହଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି କାହିଁ ଆପଣ କହିବୁ ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ କାହିଁକି ତର୍ଜମା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? କରିବାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମତାମତ ଦବାର କଥା, ଅସୁବିଧା କଣ ତର୍ଜମା ଅଛି? କରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା କଣ କାହିଁକି? କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି? ସେଇ ଯାହା କହିଲେ ହବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ବି ନୁହଁ। ନାଇଁ ମୋର ବି ନୁହଁ, ଆଜି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମୋର ସେମାନେ ମତାମତ ମାନେ ଦେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ପାରିବି। ମୁଁ ଜଣେ ଆପଣ ଏଠି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ବସିକି ନାଗରିକ କଣ ହିସାବରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମତାମତ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ସେଇ କହୁନାହାନ୍ତି ମତାମତ ଆପଣଙ୍କ ଦଉଛି। ମତାମତ। ହଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମତାମତ ଦଉଛୁ। କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମତାମତ କେତେ ଅନେକ ଗ୍ରହଣ ବିନାୟକ କରିବା ମହାପାତ୍ର ଦେଖିବା। ଏବଂ ଅନେକ ସୁପ୍ରିୟ ପରମ୍ପରା ଆପଣ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଦେଲେ ହଉଛି। ଭିତରକୁ ପଶିଯିବେ ସେମାନେ। ଆଜିର ଦିନରେ ପରମ୍ପରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ତାହା ଶୁଣ, ଗ୍ରହଣ ଜଗନ୍ନାଥ କରାଯିବା ଉଚିତ। ମହାପ୍ରଭୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଚାଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୀତି ଗତିକି ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ବିଜୁଳି ଓକେ। ଆଲୁଅ ପରମ୍ପରାକୁ ବ୍ୟବହାର କଣ ହଉନଥିଲା, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ବିଜୁଳି ଆପଣ ଆଲୁଅ କିଏ? ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ନାହିଁ? ପରମ୍ପରା ରଖିଥିଲେ? ସିସିଟିଭି ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କିଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରମ୍ପରା ନାହିଁ? ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ମୋର ଏକଦମ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର କହିବା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମ୍ମୁରେ ଆମେ ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ବେତନା ଯୁକ୍ତି କରିବା, ସିଏ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ ମାନେ? ସେଠି କଣ ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟିଏ- ମୋର ବୋର୍ଡ ଗୋଟିଏ କରାହେଇଛି? ସଂକ୍ଷେପ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିନେ କାଳେ ରହିବ, ଯାଇକି ଆସି ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ରହିବ, ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆସି ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଚାହାନ୍ତି କି ବୋର୍ଡ ନାହିଁ? କାଢନ୍ତୁ। No, no, କାହିଁ ସେମାନେ ଯିବେ ମୋର ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଁ ନା ନାଇଁରେ ଦେବେ ଆପଣ। ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଲାଭ କରୁ, ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଶୁଣ, ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି କି? ସେଇଭଳି ବୋଲି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ମାନୁଛି। ତେଣୁକରି ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ, ସେଠି କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଯଦି ନୀତି ପୁରା ନିୟମକୁ ବିଶ୍ୱ ଚାଲିକି ଆମ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ଭାବରେ ପାଇଁ ପତିତ ଚାହୁଁଛି, ପାବନ ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାପନ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଚାହୁଁଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଯଦି ସେଠିକାର ଭକ୍ତମାନେ ମୁଁ ପରା ସେଠିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜକମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାରା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପରମ୍ପରା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ନୀତି ଗତିକି ନେଇକିରି ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଜିନିଷ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଏଭଳି ମନ୍ଦିର ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଏଭଳି ନୀତି ପୂଜା ଏଠି କୋଉଠି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଏତେଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର ଯୋଉଠି କରୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏଥିରେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମତ ନାହିଁ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତି, କୋଉ ଯଦି ଜାଗାରେ ପୁରା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଯୋଡ଼ି ତେଣୁକରି ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଶୁଣ, ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି? ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ସ୍ୱୟଂ ପତିତ ପାବନ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମଠ ବାଡ଼ିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମଠରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏଇଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ, କଳିଯୁଗର ଦେବତା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ଏଠି ଆମେ ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେଠି ଆମର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁକରି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସେମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସବୁ ଭକ୍ତ, ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦେଶୀ ସେମାନେ ଚାହିଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଯେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଶୁଣାଉନି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଯେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ସବୁ ଭକ୍ତ ବିଦେଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଣହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ଶୁଣାଯାଉନି। ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସୁତାର, ଏ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ନାଇଁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାରଣ ଥିଲା, ଆଜିର ଦିନରେ ସେଇ ବାରଣଟାକୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବା ଦରକାର। କୋଉଥିପାଇଁ ଆମ ବାରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ବାରଣ କରିବା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ପରମ୍ପରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା ଆଜି ଅଛି କି?
ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥା ଆଜି ନାହିଁ। ସେଭଳି ଅନେକ ପରମ୍ପରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ। କାରଣ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇକି ଆମ ଦେଶରୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଛି, ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଦେବତା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱର ଦେବତା ଆମେ ଭାବୁଛେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ করে ଦବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ା ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଆସୁଛି, ମୋର ମତ এই যে মন্দির গাত্রে লেখা হয়েছে অনলি হিন্দুজ আর এলাউড, ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଲାଉ କରିବା ଉଚିତ। ହିନ୍ଦୁ କିଏ? ହିନମ ଦୁଷୟତି ଯଶ ହିନ୍ଦୁ ହିମାଳୟ ସମାରଭ୍ୟ ହିନ୍ଦୁର ବହୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ବେଦକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଉପନିଷଦକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିନ୍ଦୁ। ଅନେକ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଛି ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ବି ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ ମାନେ ବି ହିନ୍ଦୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଲାଉ କାହିଁ କରିବେନି? ସେମିତି ଇସ୍କନର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସନାତନୀ, ସନାତନୀ ମାନେ କ'ଣ? ହିନ୍ଦୁ। ସନାତନୀ ମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ମୋର ମତରେ ଇସ୍କନ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନିଜର ଠାକୁର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ମୋର ନିଜର ମନେ ଅଛି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତର ବିରୋଧ କରିକିରି ମୋ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଥ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ ଯେ କେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ପରମ୍ପରା, କେବେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ହଉ ବୋଲି। ଯଦି ହଉଥିଲା ଏଇଟା ଖରାପ କଥା। ସେମିତି ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଉଲଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଏବେ ସବୁ ଚୂନ ପଲସ୍ତର ଛଡ଼ାଗଲା, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଲା କୁଆଡ଼େ ସବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି ଲଙ୍ଗଳା ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନି, କେବଳ ସେ ତଳେ ଯେତିକି ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅନେକ କାମ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଥିରେ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେବକମାନଙ୍କୁ ବି, ଆମ ମନ୍ଦିରର ସେବକମାନଙ୍କୁ ପରି ସେବକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିବେନି। ଏତେ ଭୋଗ, ଏତେ ନୈବେଦ୍ୟ, ଏତେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ତିରୁପତିରେ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଆଚରଣ କରିବା ସହିତ ଆମର ମହାପ୍ରସାଦ ଯେମିତି ଜନ ଜନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ରଥଯାତ୍ରା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବି ଏଲାଉ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସନାତନୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରାଯାଉଛି। ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଗୋଟିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଏବଂ ସୁତାର ବାବୁ ଗୋଟେ ଜଣେ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାଇପିଟ ମହିଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆମର କ'ଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ବିବାହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଚଳଣି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଚଳଣି, ଆମ ଦେଶର ଚଳଣି, ୟା ଭିତରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଖାଲି ଯିଏ ଆସିଲା ବାହାରୁ ସେ ହେଇଗଲେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ସେଠୁ ସବୁ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଗଲେଣି ହିନ୍ଦୁ ନା ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି କିଏ? ଜମା ନୁହଁ।
ଜମା ନୁହଁ ଯୋଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି କିଏ ଯିବାର ଆଜ୍ଞା, ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉମାନେ କେକ୍ ଯିବାର କାଟୁଛୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଛଡା ଜନ୍ମଦିନରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟ ଆଜି ପିନ୍ଧୁଛୁ। କହୁଛି ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ- ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସେ ଛଡା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ତିଳକ ମନ୍ଦିରକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଆମେ କେହି ଚନ୍ଦନ ମୁସଲମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲଗାଉନୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ଏଇଟା ହଉଛି କହୁନି ଯିବା ମୂଳ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡ, ତ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ତାହେଲେ- ମୁସଲମାନ ହଁ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଲାଉ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯୋଉମାନେ ଠିକ, ସେଇ ହିନ୍ଦୁ କଥା ତ ଆମେ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସନାତନୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ହେଇପାରିବେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜମା ହେଇପାରିବେନି। କେମିତି ଗୋଟେ 60 ହେଇପାରିବେନି? 70 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଲାଉ କରୁଛି, ମୁକ୍ତି ନାଇଁ, ମଣ୍ଡପ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଉଛି, ଆପଣ ମୋ କହୁଛନ୍ତି କଥାଟା ହେଇପାରିବନି? ଶୁଣନ୍ତୁ 50-60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ ରହିବ, ତାପରେ କହିବ 50-60 ବର୍ଷ ବୟସରେ କହିବ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ହେବି। କୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସେ ଯୁକ୍ତି ଆଣିକି ଆରେ କହୁଛନ୍ତି? ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର କାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବୟସ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ରଙ୍ଗର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଆମ ସୁତାର ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମତ ସହଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଜଣ କେତେ ବିଚିନ୍ତା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା। କଣ ଯୁକ୍ତି ବାଢିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ? ନାଇଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭେଦ ପାଇଁ ଯାହା ଜାତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଏସବୁର ମହାପ୍ରଭୁର- ବିଭେଦ ନ ରଖି ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଦେବତା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଭେଦଭାବ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେ କୌଣସି କେତେବେଳେ ଥିଲା ଯେ ଅନେକ କୌଣସି ବିପଦ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ଆଜିର ଦିନରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ବିପଦର ତେଣୁ- କଥା ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କଣ ବିପଦ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି? କଥାକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ଜାଗା ଇଏ ଯୋଉଠି ସ୍ୱୟଂ କଳି ଯୁଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ, ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ କେବେ ଆମେ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ତା ଭିତରକୁ ଆଲାଉ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ପତିତ ପାବନ ରୂପରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ବାହାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ପତିତ ପାବନଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯିବେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯୋଉ ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି, ଏଇ ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ କେବେ ସହମତ ହେବୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ସହମତ ହେବେ ନାହିଁ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସୁତାର ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯଦି ଏଭଳି ବିଚାର ଥିଲା, ଆଜିର ଦିନରେ ଅନେକ ପରମ୍ପରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସେ ପରମ୍ପରା ଯେହେତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କୌଣସି ପରମ୍ପରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ଆଜିର କିଛି ଦିନରେ ଜାଣନ୍ତି ବିଚାର ନାହାନ୍ତି କରାଯିବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନରେ ଦେବଦାସୀ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦାସୀ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ଶୁଣ ଶସ୍ତା କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଏଠି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୁହନ୍ତୁ ଓକେ, ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ଅନେକ ପରମ୍ପରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ପରମ୍ପରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା, ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଯିବା ଦରକାର। ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ସଦାବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେବାୟତ କରିବା ଏଇଟା ଜମା ଠିକ ନୁହଁ। ବିନାୟକ ଦାସ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅନୁରୋଧ ବିବ୍ରତ କରୁଛି, ହେବେ। ମତ ଦୟାକରି ହେଲା- ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ମୋ ମତ ହେଲା, ଟିକେ ବିନାୟକ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ମତ ହେଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁଜ ମାନେ ସୁଡ୍ ବି ଆଲାଉଡ୍, ଓନ୍ଲି ହିନ୍ଦୁଜ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଇଏ ଆମର ପରମ୍ପରା। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ କୋଉମାନେ ତାର ଡେଫିନେସନ ଆଗେ ହବା ଦରକାର, ହିନ୍ଦୁ କିଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସାର୍ଟିଫାଏ କଲା, ଯୋଉମାନେ କନଭର୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ବିଦେଶୀ କେବେ ହୁଅନ୍ତୁ କରିବ କି ନାହିଁ ଦେଶୀ ଏମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଓକେ, କହିଲି ସେମାନେ- ଆଶା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦିଗରେ ଆହୁରି ବିତର୍କ କରାଯାଉ, ଅନ୍ତତଃ ବିତର୍କ ପରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ ପାଉ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସୁତାର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅରୁଣ ପଣ୍ଡା। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଯୋଡୁଛୁ, ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ତର୍ଜମାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।